Class attention. Prayer position. नमस्ते आदरणीय प्रधान अध्यापिका जी, अध्यापकों और मेरे सहपाठियों। आज की प्रार्थना सभा कक्षा 8D को छात्रों द्वारा संचालन करेगा। सब छात्र हाथ जोड़कर अंगीर बनकर ईश्वर को सिर्फ इस जिंदगी के लिए धन्यवाद देना चाहिए। प्रार्थना। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दूसरों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच कदम भरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मुश्किलें पड़े तो हम पे हिट न कर्म का, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर, खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। Class standards. प्रतिज्ञा करने के लिए मरिया को आमंत्रित करती हूँ। Pledge position. प्रतिज्ञा। भारत हमारा देश है। हम सब भारतवासी भाई बहन है। हम अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते हैं। हम अपने माता पिता, शिक्षकों और गुरुजनों का आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनकी कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। Class standards. आज की सुविधा के लिए मालविका को आमंत्रित करती हूँ। आज का सुविचार, खुशी के लिए काम करोगे तो जरूर खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी मिलेगी। इसलिए हर एक व्यक्ति को खुशी के साथ काम करना चाहिए। धन्यवाद।
आज का समाचार पढ़ने के लिए वर्षा को आमंत्रित करती हूँ। आज का समाचार। बैंकॉक, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच का संघर्ष बढ़ गया। न्यू दिल्ली, मुंबई विस्फोटन के 12 आत्माचार्यों को सुप्रीम कोर्ट स्टे किया। तिरुवनंतपुरम, घरों और संस्कारों से इकट्ठा किया जैव मालिन्यों को विमुक्त करने का आयोजन केरल सरकार ने किया। चेरतला, भारी बारिश के कारण जनजीवन दुर्गतिपूर्ण हुआ। स्पोर्ट्स, महिला चेस लोककप में इंडिया फाइनल में प्रवेश किया। धन्यवाद। सब छात्र अटेंशन। राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगाल विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। All students, class 10 it is. പ്രിയ കുട്ടികളെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്റ്റുഡൻറ് പോലീസ് കേഡറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയ ആന്റി ഡ്രഗ് അവയർനെസ് പോസ്റ്റർ കോമ്പറ്റീഷൻ, പോസ്റ്റർ ഡ്രോയിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ സ്റ്റുഡൻറ് പോലീസിന്റെ നേതൃത്വം നടത്തിയതാണ്. അവിടെ 4 കുട്ടികൾക്കാണ് സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ മൊമെന്റോ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ഇപ്പൊ അവർക്ക് നൽകുന്നതായിരിക്കും. തനയ തമ്പി 9A, പേര് വിളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരിക. തനയ തമ്പി 9A. ആദം റാഫേൽ 8A, സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പോസ്റ്റർ ഡ്രോയിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ മൊമെന്റോസ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ വിജയികൾക്ക് നൽകുന്നതാണ്. ആദം റാഫേൽ 8A. ശ്രുതി സജിത്ത് 8E, ശ്രുതി സജിത്ത് 8E. ശ്രീ വിശാഖ് VS 8A. പേര് പറയുന്ന കുട്ടികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വന്ന് കമന്റ് കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്. ശ്രീ വിശാഖ് VS. നമുക്കറിയാം ശ്രീ വിശാഖ് പല പല കാര്യങ്ങളിലും സമ്മാനം മേടിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കുക. സെൻട്രൽ ഓഫീസ് ക്ലാപ്പ്. താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, പരിസ്ഥിതി ദിനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പോസ്റ്റർ മത്സരവും ക്വിസ് മത്സരവും നടത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിന് സമ്മാനഹരമായ കുട്ടികളുടെ പേരാണ് വിളിക്കാൻ പോകുന്നത്. പേര് വിളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് സമ്മാനങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുക. പോസ്റ്റർ മത്സരത്തിലെ ഫസ്റ്റ് അനുലക്ഷ്മി 8B. അനുലക്ഷ്മി, പേര് വിളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരിക. സമ്മാനദാന ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കുന്നതിനായിട്ട് HM അൽഫോൺസ സിസ്റ്ററെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സെക്കൻഡ് ശ്രുതി സജിത്ത് 8E. തേർഡ് റിസ്വാന ജിനോ 9A, ദേവനന്ദ CS 9B. Quiz competition, first Sriniketan VS 10B.
താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ കുട്ടികൾക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? എന്നതാ? അൽഫോൻസാമ്മയുടെ തിരുനാൾ അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും അൽഫോൻസാമ്മമാരുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ആരാ? ഫാബിയാൻ പറഞ്ഞോ, വേഗം പറഞ്ഞോ. ദേവിക്കുന്നോ? നമ്മുടെ ഏറ്റവും സിസ്റ്റർ ആൻസമ്മ തോമസ് അല്ലേ? സിസ്റ്ററിന്റെ നാമം സിസ്റ്റർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അൽഫോൻസാമ്മയുടെ നാമമാണ്. അപ്പോൾ സിസ്റ്ററിന് എല്ലാവരുടെയും വക ഒരു സെൻട്രൽ അഫയേഴ്സ് ക്ലാപ്പ് കൊടുത്ത്. അടുത്തതായി നമ്മുടെ സിസ്റ്ററിനെ ഒരു പൂച്ചെണ്ട് നൽകി ആദരിക്കുന്നതിനായി സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് നമ്മുടെ ഈഷ ടീച്ചറിനെ ക്ഷണിച്ചോളൂ. ചെണ്ട് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി സിസ്റ്ററിനെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രതിനിധിയായി നമ്മളിൽ ഒരാള് സിസ്റ്ററിന് വേണ്ടി രണ്ടുപേർക്ക് പറയണ്ടേ? വേണോ? ആരാണ് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്? അവരെ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്താം. അപ്പോ കുട്ടികളുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് സിസ്റ്ററിനെ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഹരിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Good morning, everyone. Today, as we gather in the spirit of joy and reverence, we extend our heartfelt festal greetings to our beloved headmistress, Sister Alfonsa, on this auspicious occasion of the feast day of Saint Alfonsa. Saint Alfonsa, a beacon of humanity, sacrifice, and deep faith, who continues to inspire all around the world, especially here in our own school community that cherishes her legacy. On this special day, we pray that her virtue guide us all, and her intercession brings being continuous blessing upon our dear headmistress, who led up with grace, compassion, and unwavering dedication. May the spirit of Saint Alfonsa fill your heart with happiness and joyful. Wishing you a blessed and joyful day, dear sister. അടുത്തതായി അധ്യാപകരുടെ പ്രതിനിധിയായി ലൈജു ടീച്ചറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സ്നേഹ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹെഡ് മിസ്റ്റേഴ്സ്, സിസ്റ്റർ അൽഫോൻസ, സഹപ്രവർത്തകരെ, എൻ്റെ പ്രിയ കുട്ടികളെ, നാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫീസ്റ്റ് ആഘോഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ. വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാമ്മയുടെ നാമധാരിയാണ് നമ്മുടെ അൽഫോൻസ സിസ്റ്റർ. നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം വിശുദ്ധ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാമ്മ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഉടമാളൂരിലെ മുട്ടത്തുപാടത്ത് വീട്ടിൽ ജോസഫിനെയും മേരിയുടെയും 4ാമത്തെ പുത്രിയായി ജനിച്ചു. ഒത്തിരിയേറെ സകല സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ വ്യക്തിയാണ് സിസ്റ്റർ വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാമ്മ. പക്ഷേ ആ സഹനങ്ങളെ സ്വർഗം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്ന സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളാണ് സഹനങ്ങളെന്നും സ്വർഗത്തിലേക്ക് തന്നെ കയറ്റുന്ന ഏണിപ്പടികളാണ് സഹനങ്ങളെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സഹനങ്ങളെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുകയും സ്വർഗത്തിന് അർഹയായി തീരുകയും ചെയ്ത വിശുദ്ധയാണ്, ഒരു വലിയ വിശുദ്ധയാണ് വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാമ്മ. വീണ്ടും വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാമ്മയുടെ നാമധാരിയാണ് നമ്മുടെ അൽഫോൻസ സിസ്റ്റർ. വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാമ്മയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വചനം ഇങ്ങനെയാണ്: ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് അഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് അതേപടി നിലനിൽക്കും, അഴിയുന്നെങ്കിലോ അത് ധാരാളം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും. ഈ അവസരത്തിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ഒരു ആപ്തവാക്യം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരികയാണ്: മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന്. ഈ
ആപ്തവാക്യങ്ങളും ഈ വചനങ്ങളും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയ വലിയ വ്യക്തികൾ ഒരാളാണ് നമ്മുടെ അൽഫോൻസ സിസ്റ്റർ. എനിക്കറിയാം, പണ്ട് സിസ്റ്റർ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇവിടെ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ആ കുട്ടി റോണി മാത്യു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി സിസ്റ്റർ അവന് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്കറിയാം, കണ്ടിട്ടില്ല, എനിക്കറിയാം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതേപോലെ കഴിഞ്ഞ 1 മാസക്കാലത്തോളം സിസ്റ്റർ നമ്മുടെ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ഈ സ്കൂളിന് വേണ്ടി, ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി സിസ്റ്റർ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്കൂൾ ബസ്സിൽ ഇത്രയും ഒരു സ്കൂളിന്റെ HOD ആയ സിസ്റ്റർ, ആ എളിമ, സിസ്റ്ററിന്റെ എളിമ എനിക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. എല്ലാ ദിവസവും സ്കൂൾ ബസ്സിൽ പോകും, യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസമേ പോയിട്ടുള്ളൂ. അന്ന് എനിക്ക് എന്ത് മടിയായിരുന്നു ശരിക്കും. പക്ഷെ സിസ്റ്റർ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് സിസ്റ്റർ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഞാൻ പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സിസ്റ്ററിന്റെ ഈ ആക്റ്റീവിന് കാരണം ഇതാണ്: ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ചുയരും. അവർ ഓടിയാൽ ക്ഷീണിക്കുകയില്ല, നടന്നാൽ തളരുകയുമില്ല. സിസ്റ്ററിന്റെ ഇനിയുള്ള ജീവിതയാത്രയിൽ സർവശക്തനായ ദൈവം സിസ്റ്ററിനെ എല്ലാവിധത്തിലും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഫീസ്റ്റിന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. താങ്ക്സ്. രണ്ടു വാക്ക് പറയുവാനായി സിസ്റ്ററിനെ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി കേട്ടോ. സിസ്റ്ററിന്റെ ഓർമ്മയല്ല, വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാമ്മയുടെ ഓർമ്മയാണ്. അതിന്റെ പേരുകാരിയാവാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളാണ് അവസരം തന്നത്. എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെയും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അതിനുവേണ്ടി പ്രചോദനം നൽകിയ ദൈവത്തെയും ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഓർക്കാം, ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് അഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ ഇരിക്കും. ഇപ്പൊ കുട്ടികളായിരുന്നാലും ഞങ്ങൾ അധ്യാപകരായിരുന്നാലും നമുക്കൊക്കെ ഓരോ കടമകളുണ്ട്. ആ കടമകൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നവരാകുവാൻ, അസംബ്ലിക്ക് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി വന്ന് നിൽക്കുക, പഠിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ നന്നായി പഠിക്കുക, ടീച്ചേഴ്സിന് പഠിപ്പിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ഏറ്റവും നന്നായി പഠിപ്പിക്കുക. അൽഫോൻസാമ്മയും ടീച്ചറായിരുന്നു. അൽഫോൻസാമ്മയ്ക്ക് ആരോഗ്യകരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈശോ എന്നെ കൈപിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. തീർച്ചയായും അൽഫോൻസാമ്മയോട് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, എനിക്ക് അൽഫോൻസാമ്മയുടെ കുറച്ചെങ്കിലും നന്മ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം, എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എൻ്റെ കൂട്ടായിരിക്കണമെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഇന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് എന്നെ ഓർക്കുകയും എനിക്ക് ആശംസകൾ നേരുകയൊക്കെ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. ലൈജു ടീച്ചറിന്റെ തീക്ഷ്ണത കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി, അതായത് എനിക്കിനി റിട്ടയർ ആവാൻ 1.5 വർഷമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്ക് 1.5 വർഷം കൂടെ ഉള്ള നന്മ എല്ലാം ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹമുള്ളത്. ടീച്ചറിന്റെ തീക്ഷ്ണത കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി പറയാണ്. അൽഫോൻസാമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. നിങ്ങൾ നേരത്തെ വന്നു നിന്നു. അതുപോലെ എല്ലാ ദിവസവും ഫസ്റ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്ക് കൃത്യം 9:30 അസംബ്ലി അവസാനിപ്പിച്ച് പോകാവുന്നതാണ്. അസംബ്ലിക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഗേൾസ് നല്ല നീറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ബോയ്സിന്റെ തല പക്ഷേ എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് അതൊന്ന് വ്യത്യാസം വരുത്തണം. അസംബ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കണം കേട്ടോ. ബോയ്സ് ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ബോയ്സിന്റെ ലീഡേഴ്സ്, ഞാനത് ഷാജി സാറിനോടും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഷാജി സാറും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാ ലീഡേഴ്സും അതാത് ലൈൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് അസംബ്ലിക്ക് നിൽക്കാം. മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത്, ഇന്ന് മുതൽ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഓരോ ക്ലാസ് ഡയറി തരുന്നതാണ്. ആ ക്ലാസ് ഡയറിയിൽ നിങ്ങളുടെ ലീഡേഴ്സ് അന്ന് നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. വൈകുന്നേരം സിസ്റ്ററിന് ആ ഡയറി തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുക. ഇന്ന് അസംബ്ലി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് ലീഡേഴ്സ് മാത്രം ഇവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറയണം? ഓക്കെ, എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങനെയായിരിക്കും അസംബ്ലി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. ഇന്ന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നമുക്കൊരു നമ്മുടെ അധ്യാപനത്തെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന
കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരാളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചുറ്റും ഉണ്ടാകും എപ്പോഴും. അതായിരിക്കണം ഒരു അധ്യാപികയുടെ ഏറ്റവും നല്ല മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ സോഫി ടീച്ചറിന്റെ ബർത്ത്ഡേയും ടീച്ചറിന്റെ ഫീസ്റ്റ് ഡേയും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് സിസ്റ്ററിനെ വിഷ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ അപൂർവമായിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ അവസരം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ സോഫി ടീച്ചറിനെ സന്തോഷത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ അസംബ്ലിയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും. ഇന്നത്തെ അസംബ്ലി സോഫി ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ്സുകാരാണ് നടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഹിന്ദി ഗാനം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് നല്ല ചുണക്കി വന്ന് ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രാവിലെ തന്നെ വന്ന് ടീച്ചറോട് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടു. അപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ അതായിരിക്കണം. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അവരവരുടെ ടീച്ചർമാരോടുള്ള സ്നേഹം ഇങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാവട്ടെ. ടീച്ചർ ഇന്ന് അസംബ്ലി നന്നായി കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ലീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. ടീച്ചർക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു 2 ലൈൻ പാട്ട് പാടിക്കോ. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു. Attention. പ്രിയ കുട്ടികളെ, നമ്മുടെ സിസ്റ്റർ നമുക്ക് നല്ലൊരു സന്ദേശം നൽകി അല്ലേ? അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കോറിയിടുകയും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക. നമുക്ക് നൽകിയ ആ വിലയേറിയ വാക്കുകൾ നമുക്ക് നൽകിയ സിസ്റ്ററിനെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ക്ലാപ്സ് ഗോ. ഓക്കെ, മതി 3 പ്രാവശ്യം. All students, class 10 it is. Class attention. Assembly dispersed. NCC first year